Now, this is the experiment number 10, control system engineering. Now, experiment number 10. In this experiment, what is the aim of this experiment? Experiment aim is to simulate the cruise control or speed actuator or speed control of the automobile using MATLAB simulation. This is the application based practical. So, in this approach, we have to analyze the time response of the automobile system. Automobile means car or motor vehicles and all. Supposed to be say change the speed of the automobile is a 65 kilometer per hour. Then control system can be shown in the following way. Now this is the control system or closed or it is also called as a block diagram for the control system. In this block diagram, the one of the system is represent. That system is the control system for the automobile system. Automobile system is represented by the block diagram. So how to draw this block diagram in the MATLAB simulation, and how to observe the time response of this system in this block diagram. Suppose we have to observe that this is the reference speed which is to be decided by the driver, and this is the feedback or speed feedback, and this is the gain, and this is the PID controller. PID control means supposed to be driver which controls the speed and supposed to be control the accelerator of the car. This is the 1 upon 5s plus 1 transfer function of the car, and this is the feedback gain 1 upon zero point 0.5 plus 0.5 s plus 1. This is the transfer function for the speedometer transfer function, and this is the scope means output of the automobile which represent the output आपण scope मध्ये observe करतो. This is the scope for the observing the speed of the any of the automobile system. Now this is the reference speed. For example, आपण suppose consider केलेला आहे की आपण एक vehicle नागपूर रोडनी 100 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडनी रन करूया. नाउ दिस इज अवर ड्रायव्हर. हा ड्रायव्हर आपण ड्रायव्हर मीन्स इन प्लेस ऑफ ड्रायव्हर सपोज आपण स्वतःला अझूम करू 100. नाउ रोड कंडिशन बघून आपण काय करतोय, ड्रायव्हिंग करतोय. सपोज रोडवर खूप सारखी रोड हा सिच्युएशन चांगली नसेल तर ऑब्विसली फीडबॅक स्पीड मध्ये 80 वगैरे येईल स्पीड. तर त्यामुळे काय होईल 100 मायनस 80, कारण ऍक्च्युअल स्पीड जी आहे व्हेकलची किती आहे 80 आहे, आणि रेफरन्स आपल्या डोक्यात किती आहे 100 आपल्याला ठेवायचा आहे. तर 100 मायनस 80 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर्स होत आहे, बरोबर. तर आपल्याला स्पीड वाढवायची आहे तर आपण काय करतो, या गेन वाढवून देतो. पीआयडी कंट्रोलरचा गेन वाढवतो. पीआयडी कंट्रोलरचा गेन वाढवतो म्हणजे इन शॉर्ट we have to control the speed of the vehicle and we have to decrease the value of s ची value decrease केल्यामुळे याचा आउटपुट वाढेल. then speed of the machine or speed of the vehicle or automobile system is increases, and which is to be supposed to be 85 and 90 and then 95 and then again achieve to 100 पर्यंत ती achieve होईल. then suppose this speed is the 100 kilometer per hour, then 100 minus 100 is equal to error becomes 0. the error किती जनरेट होता है इथे 0. so error becomes 0, then there is the no change in by the PID controller and then speed becomes constant with reference to actual reference speed पर्यंत हे स्पीड काय होईल अचीव होईल. अशा पद्धतीने आपल्याला ते रिस्पॉन्स दिसणार. फॉर एक्झाम्पल this is the response. In this response, suppose the 1 is the reference, suppose this is the 100 for example, then this is the reference speed which is represented by the dotted line, and the yellow line is the actual response of the automobile system. It is observed that, and suppose x-axis is represent simulation time in simulation time in second. Y-axis represent speed in rpm, speed in kilometer per hour. So it is observed that when the vehicle is start, then first it achieve the and oscillations, and then after some time it becomes stable out and achieve the steady state speed or achieve the reference speed. That particular situation, and on that situation suppose vehicle is oscillate, speed of the vehicle is oscillate from 0 to 35 second. That time the oscillations is more in the vehicle output in vehicle speed. That time is called as the transient time or transient period. And after some time, means after 35 second, it is observed that the vehicle speed is equal to reference speed. That period is called as the steady state period. That period is called as the steady state period of the
system. In this way, these are the time response of the any control system. In this control system, there are the two times always present: transient response and steady state response. So, how to design this automobile system into the MATLAB simulation? Suppose this is the on the screen. This is the MATLAB simulation. But suppose we have to design this control system. First of all, this system is designed into the simulation MATLAB simulation toolbox. In this MATLAB simulation approach, first of all, we have to click on the simulation library. It required a minimum 1 minute for open the library or simulation block. It depends upon laptop RAM, laptop processor. किती टाइम घेईल हे डिपेंड करते तुमच्या लॅपटॉपवर. सो सिम्युलेशन लायब्ररी अजून स्टार्ट व्हायचं आहे, पण एकदा क्लिक केला तर थोड्या वेळात ते स्टार्ट होईल. देन वी हॅव टू डिझाइन दिस ऑटोमोबाईल कंट्रोल सिस्टम ब्लॉक डायग्राम into that simulation approach or simulation window. Now this is open. आता हे तुमचं सिम्युलेशन लायब्ररी ओपन झालेली आहे. इथून आपल्याला काय करावं लागतं, कंपोनंट घेऊन आपल्याला आपली सिस्टीम डिझाइन करावं लागते. तर सिस्टीम आपली इथे दिलेली आहे. नाव तर आपण बघूया, इथे आपल्याला ज्या डिझाइन करायचं एक विंडो परत ओपन करावं लागते न्यू मॉडेल म्हणून. त्या न्यू मॉडेल मध्ये आपल्याला आपली सिस्टीम डिझाइन करावं लागते. न्यू मॉडेलवर क्लिक केल्यानंतर एक ब्लँक शीट ओपन होईल. ओके, आता परत आपण लायब्ररी ब्राउझर म्हणून इथे ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करू. आता हे बरा विंडो ओपन झाली. फर्स्ट कंपोनेंट आपल्याला काय लागते, कॉन्स्टंट फॉर सेटिंग द रेफरन्स स्पीड. सो कॉन्स्टंट वर क्लिक करायचं. कॉन्स्टंट डायरेक्टली सर्च करायचं कॉन्स्टंट ब्लॉक, एंटर. देन कॉन्स्टंट ब्लॉक टाकल्यानंतर ओके, फर्स्टच आपल्याला कॉन्स्टंट मिळाला, तो घ्यायचा आहे. पहिले तर आपल्याला विंडो शीट ओपन करणे आहे. हा कॉन्स्टंट आला आणि हा डायरेक्ट माउसने ओढून घ्यायचा, ड्रॅग करायचं इकडे. नेक्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द सम ऑर मे बी बघू आपण. कॉमनली यूज ब्लॉक मध्ये भेटून जाईल. कॉमनली यूज ब्लॉक मध्ये मिळतो का बघूया, और मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स मध्ये मिळून जाईल. या सम इज कॉल्ड एज अ सम भेटला आपल्याला. साइन मस्ट बी चेंजेस. तर इथे आपल्याला काय पाहिजे, इथे प्लस आहे, इथे मायनस आहे. तर इथे आपल्या याच्यावर दोनदा क्लिक केल्यावर त्याचे पॅरामीटर्स ओपन होतात. Then first sign is we need to plus, second is required minus, that's why plus minus करा, apply आणि ओके. हे बघा आता याचे साइन चेंज झालेला आहे, प्लस आणि मायनस झालेला. नेक्स्ट कंपोनेंट इज द गेन. वी नीड अप्लाय गेन. सर्च करा गेन. ओके, गेन आला. नेक्स्ट component becomes PID controller which control the automobile speed. PID controller. So PID. Now PID controller. So then PID controller. Next transfer function. We require transfer function for the automobile. Transfer function साठी transfer टाकून देऊ आपण. Transfer टाकलं तरी येऊन जाईल. Okay, this is the transfer function. Now next again we require scope for observing the results. Result observation साठी काय लागतो, scope. Okay, this is the scope. Again we required one transfer function, that is the transfer function for the speedometer transfer function. So speedometer साठी याला काय करा, कॉपी करा. राईट क्लिक करून तुम्ही याला कॉपी करू शकता किंवा कंट्रोल सी केलं तरी कॉपी होऊन जाईल. कॉपी अँड राईट क्लिक करून पेस्ट करा. तोच ब्लॉक तुमचा इथे ट्रान्सफर फंक्शनचा पेस्ट होईल. ओके, पण आपल्याला हा या डायरेक्शननी नाही, उलटा पाहिजे तर कंट्रोल आर करा. ओके, रोटेट झाला. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टंट ब्लॉक, याला नाव देऊन द्या रेफरन्स स्पीड.
ओके, याला नाव गेन आहे ऑलरेडी. पीआयडी कंट्रोलर, द ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाईल. Okay, now this is the scope and this is the transfer function of speedometer. Speedometer. Okay, now आता आपल्याला हे कनेक्ट करायचं आहे. तर कनेक्ट करायसाठी आपण काय करणार, इकडे राईट क्लिक, इथे इथे दिस इज गेन 1, दिस इज माऊसने कनेक्ट होईल डायरेक्ट. आउटपुट तुम्हाला इकडे कनेक्ट करायचं आहे आणि हा इकडे कनेक्ट. बट वी नीड टू एडिट द पॅरामीटर्स. पॅरामीटर्स एडिट करावं लागतील आपल्याला. नाव हाऊ टू एडिट पॅरामीटर्स. पहिला पॅरामीटर आहे ट्रान्सफर फंक्शन. व्हॉट इज द ट्रान्सफर फंक्शन? काय 1/5s प्लस 1/5s प्लस 1. पहिले आपल्याला तो ठेवा लागेल. तो कोएफिशियंट काय, न्यूमरेटरचं 1च आहे आणि याचं काय 5s प्लस 1 आहे. तर याचा कोएफिशियंट इथे डिनॉमिनेटर मध्ये 5 टाकावं लागेल. अप्लाय. ओके, बघा 1/5s प्लस 1 झाला. नेक्स्ट इज द 1/0.5s प्लस 1. देन येथे पण आपल्याला पहिला न्यूमरेटर 1च आहे, डिनॉमिनेटर 0.5 आहे पहिला कोएफिशियंट. ओके, 0.5s प्लस 1. ओके, नाउ we need to tune the PID controller with the system. How to tune the PID controller? ट्यून करू आपण PID controller वर, ट्यून करू विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम. पीआयडी कंट्रोलर ट्यून करणे म्हणजे सिस्टीम सोबत ट्यून करणे आपल्याला, म्हणजे रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन सोबत त्याचं गेन, प्रपोर्शनल, इंट्रिगल अँड डेरिव्हेटिव्ह गेन वी नीड टू ऍडजस्ट. पीआयडी कंट्रोलरचं तुम्हाला ऑलरेडी सिलेबस मध्ये झालेलं आहे. पीआयडी कंट्रोलर म्हणजे काय अँड ऑल. तर त्यामध्ये आपण गेन, proportional gain, integral gain and derivative gain adjust करतो सिस्टीमचा, and that gains are must be control the nothing but a transfer function or parameters of the system. Now हे विंडो ओपन झाली आहे तुमची आता. Now dotted line is the block response and 1 that is the tuning of that response. Okay. Tuning of that response is in this way. Is actual response दाखवलेला होता. सो ओके, ओके करूया. नाव आपण काय करूया आता, मॉडेलला आपल्याला रेफरन्स स्पीड पाहिजे समजा 100. सो वी हॅव टू सेट हिअर 100. ओके, अँड सपोज आपण व्हेकल रन करत आहे 20 और 50 सेकंड साठी, 50 सेकंड. तर इथे सिम्युलेशन टाइम आपल्याला टाकावं लागते, किती वेळेसाठी मॉडेल रन करतोय. तर तो आपण टाइम टाकूया इथे समजा 50 सेकंड टाकला आपण. आणि स्कोप पण एकदा प्रॉपर्टी चेंज करून घेऊ. स्कोपची, स्कोपचा ब्लॅक बॅकग्राऊंड आहे तर त्याला थोडं व्हाईट बॅकग्राऊंड मध्ये करून घेऊ. सेटिंग मध्ये गेलो मी, हिस्ट्री मध्ये गेलो, क्लिअर केली हिस्ट्री. स्टाईल मध्ये आपण त्याचं बॅकग्राऊंड लाईट करून घेऊ आणि ऍक्सिस ब्लॅक करून घेऊ. अँड रिस्पॉन्सचा कलर जो आहे तो काही पण करू शकतो. समजा मी रेड केला आणि थिकनेस वाढवून दिली लाईनची. अप्लाय. ओके, ओके, बॅकग्राऊंड चेंज झाला. नाव रन करू आता 50 सेकंड साठी मॉडेल. 50 सेकंड साठी आपण ट्रान्सफर फंक्शन बघूया. सॉरी, टाइम रिस्पॉन्स ऑब्झर्व करूया ऑटोमोबाईल ट्रान्सफर फंक्शन साठी. ओके, एक साऊंड येईल तुम्हाला मॉडेल रन झाल्यानंतर. 100% रन झालं. इथे राईट क्लिक आणि ऑटो स्केल करायचं. इथे ऑटो स्केलचं ऑप्शन आहे. ओके, दिस इज द रिस्पॉन्स. सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑटोमोबाईल व्हेकल. तर आपलं जे होतं ऍक्च्युअल रेफरन्स व्हॅल्यू काय होती आपली, वी हॅव टू ऑब्झर्व हिअर. ऑब्झर्व दॅट द पिंक व्हॅल्यू, दॅट पिंक लाईन इज द, पिंक लाईन मी आता ड्रॉ केली. पिंक लाईन इज द रेफरन्स व्हॅल्यू, म्हणजे तेवढा स्पीड आपल्याला अचीव करायचा होता. but up to some time supposed to be, we have to observe that 33 second, up to 33 second there is the system required some time to settle down that system ला settle down व्हायला 36 सेकंड पर्यंत लागले. this is the speed in a kilometer per hour. now so start झाली मशीन आणि इकडे टाइम ऑपरेट झाला आणि देन दिस इज फर्स्ट पीक इज कॉल्ड द पीक ओव्हरशूट. याला आपण काय म्हणतो, पीक ओव्हरशूट. पीक ओव्हरशूट दॅट इज कॉल्ड द पीक टाइम. दॅट या टाइम इथे समजा आपल्याला 6 सेकंड ला आपल्याला पीक ओव्हरशूट भेटला तर दॅट TP इज कॉल्ड द पीक टाइम, दॅट इज द 6 सेकंड.
What is the settling time? Settling time means the system which is required to settle down and achieve the reference speed is equal to actual speed. Red line represent the actual and yellow red black pink line is the reference speed. तर ऍक्च्युअली रेफरन्स इकडे झालेला आहे इक्वल, या झोन मध्ये तुम्हाला इक्वल दिसत आहे. तर याला काय म्हणतात, एवढा टाइम लागला, किती टाइम लागलेला, 33 सेकंड समजा लागला. दिस टाइम इज कॉल्ड एज अ settling time, that is ts is equal to 33 second. This is the 33 second. Similarly, what is the rise time? Rise time is nothing but the first response of the system. First response म्हणजे हा which is achieve the reference value and that time is less than 50% रिस्पॉन्स जिथं अचीव करेल. तर 100 चा 50% म्हणजे किती, 50. when the 50% रिस्पॉन्स अचीव करायसाठी स्टार्टिंगला जो टाइम लागेल, that time is called as the रायझिंग टाइम, दॅट इज द TR. म्हणजे पहिला रिस्पॉन्स अप्रोच फर्स्ट सिस्टीम जिथं स्टार्ट होते आणि स्टार्ट झाल्यानंतर रेफरन्स स्पीड किती आहे, 100च्या 50% म्हणजे 50 किलोमीटर पर आवरची स्पीड अचीव करायसाठी जो टाइम लागेल तो टाइम म्हणजे काय, राईज टाइम, दॅट इज कॉल्ड एज अ टी राईज टाइम. दॅट राईज टाइम किती आहे, समजा तो आहे 2 सेकंड. राईज टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड. इन दिस वे these are the various parameters related with the various parameter related with the time response of the automobile vehicle. In this way we have to observe the automobile vehicles response. Suppose आपण स्पीड चेंज केली, समजा मी 85 पर आवर केली आणि रन केलं मॉडेल परत 50 सेकंड साठी किंवा 100 सेकंड साठी रन करा, टाइम पण चेंज केला. सो ऑब्झर्व करा परत वेव फॉर्म. सो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द 100 किलोमीटर. हियर अगेन required time for the settlement of the actual, that time is similarly 33 second, and again this is the response and 80 is the reference, sorry 85 काय राहील तुमचा आता, reference speed राहील. The 85 becomes reference speed. This is the 85. In this way we have to observe the any time response of the automobile vehicle system which is to be designed in MATLAB simulation. So in this way we have to observe. अशा पद्धतीने आपण सिस्टीमला डिझाईन करून त्याचं ट्रान्सफर फंक्शन डिझाईन करून त्याची ब्लॉक डायग्राम डिझाईन करून त्याचे रिझल्ट ऑब्झर्व करू शकतो. तर अशा पद्धतीने रिझल्ट आपल्याला मिळालेला आहे. सो इन दिस वे वी हॅव टू ऑब्झर्व. तर याचे पण आपण काही क्वेश्चन्स टाकलेले आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 10 चे, ते पण तुम्हाला बघायचे आणि त्याचे आन्सर फाइंड आउट करून ठेवा. त्यावरच तुमचं काय राहील, जे एक्झाम होईल आता इंटरनल एक्झाम उद्या किंवा परवा 29 जानेवारी और 30 जानेवारीला ही लिंक तुमच्या बुडलवर ऑनलाईन कॉलेजच्या बुडलवर येईल आणि त्या लिंकवर तुम्हाला जाऊन इंटरनल एक्झाम अपियर व्हायचं आहे. 50 क्वेश्चन राहतील आणि ते सॉल्व्ह करायचे. थँक्यू.